A very good morning, dear student. Myself, Professor Vipul Jain, and in this semester of MPharm first year, I'm going to teach you the subject that is pharmaceutical manufacturing technology from the stream of quality assurance. Subject code is MQA204T. Student, try to understand. In this semester, I'm going to teach the students of first year MPharm in quality assurance, and the subject which I'm going to teach you, the name of that subject is pharmaceutical manufacturing technology, having a subject code MQA204T. This will be the subject code for which I'm going to teach you. So student, without wasting a time, we are going to start with our first lecture related to the subject of pharmaceutical manufacturing technology. And the first point from our syllabus, which I'm going to teach you today, that is legal requirements and the license for API industry. The name itself indicating what is the topic we are going to study today, that is the legal requirements and the license for API industry. Means what I want to say, if suppose you are planning टू एस्टॅब्लिश युअर ओन एपीआय इंडस्ट्री, जर का तुम्हाला तुमची स्वतःची एपीआय इंडस्ट्री टाकायची असेल, ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रेडियंटची इंडस्ट्री, एपीआय इंडस्ट्री जर का तुम्हाला स्वतःची टाकायची असेल, तर त्या संदर्भातले काय काय लिगल रिक्वायरमेंट्स आहे, कुठला लायसन आपल्याला एक्वायर करावं लागेल, ओके, जेणेकरून आपल्याला परवानगी भेटेल की आपण स्वतःच्या एपीआय इंडस्ट्रीचा स्टार्टअप करू शकू. सो स्टुडंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन इज हियर. Pharmaceutical business is one of the fastest growing business in the India. You know very well, and because of this pandemic, you have an idea about this, that pharma business is one of the fastest growing business in India. It is growing at the rate of more than 20% per year. Every year, the business is going to be get incremented by means of 20%. If anyone wants to start with own API unit, जर एखाद्याला स्वतःचं API फॅक्टरी सुरू करायची असेल, API युनिट सुरू करायचं असेल, then one should be aware with the ideas and the requirements for the establishment of API unit. API unit establish करण्यासाठी काय काय लीगल रिक्वायरमेंट्स आहे, कुठलं लायसन आपल्याला एक्वायर करावं लागेल, त्याबद्दलची माहिती आपण या लेक्चरमध्ये शिकणार आहोत. Thus, we will discuss about the documentation and the license which is required for the API unit. आता डॉक्युमेंटेशन आणि लायसन काय काय लागतात एपीआय युनिट एस्टॅब्लिश करण्यासाठी ते शिकण्याआधी फर्स्ट ऑफ ऑल आय वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू अबाउट दॅट व्हॉट इज एपीआय. तुमच्या समोर या प्रेझेंटेशनमध्ये एक स्लाइड आहे, त्या स्लाइडमध्ये दिलेलं आहे दॅट नाउ द पॉइंट विच वी आर गोइंग टू स्टडी दॅट इज व्हॉट इज अ एपीआय. दिस वन, व्हॉट इज एपीआय. एपीआय इज ऑल्सो नोन ॲज बल्क ड्रग. API is also known as bulk drug. API basically stands for active pharmaceutical ingredients. What is the full form of API? API stands for active pharmaceutical ingredient and it is also called as bulk drug. API are simply said to be those components which presents in the drug and due to which medication work. API चा अर्थ काय होतोय? API are simply said to be those components of your pharmaceutical formulation. तुमच्या फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन मधल्या असे कंपोनंट आहेत which is present in your formulation and due to which the medication work. आणि त्या एपीआय मुळेच तुमचं जे फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन आहे ते थेरापेटिक ऍक्टिव्हिटी देतोय. म्हणजे म्हणूनच त्याला म्हटलं गेलं ऍक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रेडियंट. दिस वॉज अँड द इंग्रेडियंट, दिस वॉज अँड द कंपोनंट ऑफ अवर फॉर्म्युलेशन which is responsible for working of medication, which is responsible for working of medication. Student, moving on toward the next slide. There are series of regulation and the law that surrounds everything regarding the API and the license. There are lots of number of the rules and regulations are there. Various laws are there which we have to follow if we want to establish our API unit regarding the API and the license which is required for the establishment of the API unit. Understand? So that was about the API. Now the new point from the same not a new point, a sub point, that is the legal requirement and the license. This is actually the point, student, which is given in your syllabus. हा एक पॉइंट आहे जो आपल्याला शिकून घ्यायचा होता. ओके, जर का आपल्याला एपीआय युनिट टाकायचं असेल, एपीआय इंडस्ट्री सुरू करायची असेल, तर त्या संदर्भातले लागणारे लिगल रिक्वायरमेंट्स काय काय आहेत, कुठलं लायसन आपल्याला घ्यावं लागेल की ज्याच्यामुळे आपल्याला एपीआय इंडस्ट्री टाकायला परवानगी भेटेल. ओके, फर्स्ट पॉइंट, बेसिकली
The API unit should comply with the two regulations. The API unit should comply with the two regulations. जर का तुम्ही API युनिट स्टार्ट करायचं असेल तर तुम्हाला दोन प्रकारचे रेग्युलेशन्स फॉलो करावे लागतील. पहिलं म्हणजे फॅक्टरी ऍक्ट रेग्युलेशन आणि दुसरं म्हणजे CGMP रेग्युलेशन अंडर द ड्रग अँड कॉस्मेटिक ऍक्ट. हे दोन प्रकारचे रेग्युलेशन्स आहेत जे आपल्या API इंडस्ट्रीला लागू होतील किंवा आपल्याला ते फॉलो करावे लागतील. पहिलं म्हणजे फॅक्टरी ऍक्ट रेग्युलेशन आणि दुसरं म्हणजे CGMP रेग्युलेशन विच कम्स अंडर द ड्रग अँड कॉस्मेटिक ऍक्ट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. Form 40 is required for the API unit registration and establishment as per the Drug and Cosmetic Act. जर का तुम्हाला स्वतःचं API युनिट स्टार्ट करायचं असेल, त्याचं रजिस्ट्रेशन करून घ्यायचं असेल तर त्यावेळेस तुम्हाला कुठला फॉर्म लागणार आहे? फॉर्म नंबर 14 is basically required for the API unit registration and the establishment as per the Act of Drug and Cosmetic. Basically, for the license of API, an application has to be submitted in a copy of 3 files or more files along with the following document. आणि जेव्हा तुम्ही तुमच्या API इंडस्ट्रीचं किंवा तुमच्या API युनिटचं रजिस्ट्रेशन करू इच्छिता त्यावेळेस तुम्हाला एक ऍप्लिकेशन फॉर्म तयार करावा लागेल अँड दॅट ऍप्लिकेशन फॉर्म मे बी इन अ नंबर ऑफ 3 files or more than that, and that application file you have to submit along with the following supporting documents. म्हणजे लक्षात घ्या या पॉईंटमध्ये मला काय सांगायचं आहे की जेव्हाही आपल्याला आपली स्वतःची API इंडस्ट्री एस्टॅब्लिश करायची असेल, त्याचं रजिस्ट्रेशन करून घ्यायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला एक ऍप्लिकेशन सबमिट करावं लागेल आणि तो ऍप्लिकेशन फाईल पण म्हणजे टोटली 3 numbers of application files you have to be submitted or more than that along with the following supporting documents. आता ते सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स कुठले ते मी तुम्हाला दाखवतो. डॉक्युमेंट्स रिक्वायर्ड. फर्स्ट वन, कव्हरिंग लेटर. जी तुमची ऍप्लिकेशन फाईल तयार होईल ना त्या ऍप्लिकेशन फाईलमध्ये काय काय असायला पाहिजे ते डॉक्युमेंट्सची माहिती मी इथे तुम्हाला देणार आहे. पहिलं डॉक्युमेंट म्हणजे कव्हरिंग लेटर. इट विल इन्क्लूड युअर इंटेन्शन ऑफ ऍप्लिकेशन. कव्हरिंग लेटरमध्ये तुम्ही क्लिअरली मेन्शन करा की तुम्ही हा ऍप्लिकेशन कशासाठी केलाय, व्हॉट इज द इंटेन्शन ऑफ युअर ऍप्लिकेशन. सेकंड पॉइंट, specify clearly your requirement, whether you are applying for the registration of manufacturing site, for the license, renewal or re-registration, etc. It should be mentioned along with the proper papers to support your intent. Definitely. आता या ऍप्लिकेशन फॉर्म मध्ये तुमचं इंटेन्शन काय हे तुम्ही क्लिअरली मेन्शन करा. तुम्हाला कशासाठी तुम्ही हे ऍप्लिकेशन अप्लाय करताय. Whether you want to apply for the registration of manufacturing site, whether you are in a need of the license for the manufacturing process, or whether you are applying for the renewal. Already established API unit आहे, आता फक्त त्याचं रजिस्ट्रेशन तुम्हाला रिन्यू करायचंय, री-रजिस्ट्रेशन करून घ्यायचंय. कुठल्या संदर्भात तुम्ही ऍप्लिकेशन सबमिट करताय त्याबद्दलची पूर्ण माहिती डिटेलमध्ये या कव्हरिंग लेटरमध्ये, जेणेकरून तुमचं ऍप्लिकेशनचं इंटेन्शन काय ते समोरच्या लक्षात येईल. ओके. थर्ड पॉइंट, the document list should be mentioned in the form of index along with the page numbers. आता जे काही सपोर्टिंग डॉक्युमेंट तुम्ही लावणार आहे तुमच्या ऍप्लिकेशन फाईलमध्ये, that document list should be mentioned in the form of index along with the page number. ज्या प्रकारे पुस्तकामध्ये बाहेर एक किंवा फ्रंट साईडला एक इंडेक्स दिलेला असतो, तर त्या प्रकारे तुम्हाला डॉक्युमेंटची लिस्ट तयार करायची आहे इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स अँड अलॉंग विथ द पेज नंबर्स. लास्ट पॉइंट in this slide, if you need to provide the authorities with some more information, it has to be there in the covering letter. आणि ज्या ऑथॉरिटीकडे आपण रजिस्ट्रेशनसाठी अप्लाय करतोय, ज्या लायसन्सिंग ऑथॉरिटीकडे आपण API युनिटच्या रजिस्ट्रेशनसाठी अप्लाय करतोय किंवा रिन्युअलसाठी अप्लाय करतोय किंवा लायसन्सिंगसाठी अप्लाय करतोय, तर त्या ऑथॉरिटीला जर काही ॲडिशनल माहिती, सम मोर इन्फॉर्मेशन, इफ यू नीड टू प्रोव्हाइड with some more information, that additional information, some more information should be there in the covering letter. Covering letter मध्ये ती माहिती सुद्धा तुम्हाला टाकायची आहे. ओके. Moving on toward the next slide, student. Next point. Also, if you are not providing any document, it should be mentioned here. आणि जर का समजा सांगितलेल्या डॉक्युमेंट पैकी एखादं डॉक्युमेंट तुमच्याकडे नाही असेल, API इंडस्ट्रीचं रजिस्ट्रेशन करून घेण्यासाठी, API इंडस्ट्रीचं रिन्युअल करून घेण्यासाठी, री-रजिस्ट्रेशन करून घेण्यासाठी किंवा लायसन्स एक्वायर करून घेण्यासाठी एक डॉक्युमेंटची लिस्ट, सपोर्टिंग डॉक्युमेंटची लिस्ट तुम्हाला या फाईल सोबत, ऍप्लिकेशन फाईल सोबत अटॅच करावी लागेल. आणि त्या डॉक्युमेंट लिस्टमधनं जर एखादं डॉक्युमेंट तुमच्याकडे नाही असेल जे तुम्ही प्रोव्हाइड करू शकत नाही, इफ यू आर नॉट प्रोव्हाइडिंग एनी डॉक्युमेंट टू द लायसन्सिंग ऑथॉरिटी ऑफ API इंडस्ट्री, then that information should also be mentioned in the covering letter.
ती माहिती सुद्धा तुम्हाला कव्हरिंग लेटरमध्ये मेन्शन करायची आहे. नेक्स्ट पॉइंट, फायनली this letter must be signed and stamped by the proper authorities on the firm letterhead along with its name and designation. आणि फायनली या कव्हरिंग लेटरवर सिग्नेचर असायला पाहिजे. जो कोणी ओनर असेल, जो कोणी रिस्पॉन्सिबल ऑथॉरिटी असेल त्या एपीआय इंडस्ट्रीसाठी, त्यांनी त्या कव्हरिंग लेटरवर सिग्नेचर करायची आहे, स्टॅम्प करायचं आहे विथ हिज नेम अँड डेझिग्नेशन. तर स्टुडंट, तुमच्या लक्षात येत असेल की एपीआय इंडस्ट्री एस्टॅब्लिश करून घेण्यासाठी, एपीआय इंडस्ट्रीचं रजिस्ट्रेशन करून घेण्यासाठी आपल्याला काय काय करावं लागतंय. सर्वात आधी आपल्याला फॉर्म नंबर 14 फिल करावा लागेल. आपल्याला ऍप्लिकेशन फाईल जमा करावी लागेल. ऍप्लिकेशन फाईल ही टोटल 3 फाईल आपल्याला जमा कराव्या लागतात किंवा काही वेळेस त्यापेक्षा जास्त फाईल. आणि ऍप्लिकेशन फाईल सोबत आपण काही सपोर्टिंग डॉक्युमेंट सुद्धा लावतो आणि ते सपोर्टिंग डॉक्युमेंट बद्दलची माहिती आता मी तुम्हाला सांगतोय. त्यातला पहिला सपोर्टिंग डॉक्युमेंट तुम्हाला सांगितला तो म्हणजे कव्हरिंग लेटर. आता दुसरा सपोर्टिंग डॉक्युमेंट आहे ऑथरायझिंग लेटर. दुसरा सपोर्टिंग डॉक्युमेंट आहे ऑथरायझिंग लेटर. कर्सरकडे लक्ष असू द्या. अकॉर्डिंग टू द रूल 122A, an original letter has to be submitted, issued by the company secretary, director or the partner, which will carry the name, signature and the designation of the person who is authorized to sign in the legal papers like power of attorney, form number 40, etc. Authorizing letter. तुम्ही जी काही एपीआय इंडस्ट्री एस्टॅब्लिश करणार आहात, तुम्ही जी काही एपीआय इंडस्ट्रीचं रजिस्ट्रेशन करून घेणार आहात, त्या एपीआय इंडस्ट्रीसाठी ऑथरायझिंग पर्सन कोण आहे किंवा ऑथराइज पर्सन कोण आहे, त्या ऑथराइज पर्सनची माहिती सुद्धा तुम्हाला या ऑथरायझिंग लेटरमध्ये टाकायची आहे. हू विल बी द ऑथराइज पर्सन ऑफ युअर एपीआय इंडस्ट्री. डेफिनेटली स्टुडंट, एवढं मोठं युनिट तुम्ही जर टाकतायत तर त्याच्यात जर का तुमच्यासोबत कोणी पार्टनर आहे, जर तुम्ही तुम्ही स्वतःच त्या इंडस्ट्रीचे ओनर असणार आहेत, ओके, तर त्या फॅक्टरीसाठी रिस्पॉन्सिबल पर्सन कोण, ऑथराइज रिस्पॉन्सिबल पर्सन कोण, त्या ऑथराइज रिस्पॉन्सिबल पर्सनची माहिती तुम्हाला या ऑथरायझिंग लेटरमध्ये नमूद करायची. अकॉर्डिंग टू द रूल 122A, an original letter has to be submitted, issued by the company secretary, director or the partner, which will carry the name, signature and the designation of the person who is authorized to sign the legal papers such as power of attorney, form number 40 and many more legal documents. Understand, student? Second point, when submitting the application within a valid period, self-attested photocopies of the authorization letter should be attached. आणि जेव्हा आपण हा ऍप्लिकेशन फाईल जमा करू, त्या ऍप्लिकेशन फाईल सोबत हा दुसरा सपोर्टिंग डॉक्युमेंट आपल्याला जमा करावा लागेल. तो दुसरा सपोर्टिंग डॉक्युमेंट म्हणजे कुठला? ऑथरायझिंग लेटर. अंडरस्टँड स्टुडंट? मुव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. तिसरं डॉक्युमेंट ते म्हणजे फॉर्म 40. फॉर्म 40 मी ज्या प्रकारे तुम्हाला सांगितलं की एपीआय इंडस्ट्रीचं ऍप्लिकेशन करत असताना आपल्याला फॉर्म 40 भरावं लागतं, तर फॉर्म 40 सुद्धा तुम्हाला एक सपोर्टिंग डॉक्युमेंटमध्ये म्हणून तुम्हाला या ऍप्लिकेशन फाईल सोबत अटॅच करावं लागेल. फॉर्म 40, इट इज ऍक्च्युअली अन ऍप्लिकेशन फॉर द लायसन रिक्वायरमेंट ऑफ द एपीआय इंडस्ट्री. इट इज ऍक्च्युअली अन ऍप्लिकेशन फॉर लायसन रिक्वायरमेंट ऑफ एपीआय इंडस्ट्री. फॉर्म 40 हा ऍक्च्युअली एक ऍप्लिकेशन आहे आणि हा ऍप्लिकेशन आपण लायसन्सिंग ऑथॉरिटीकडे जमा करतोय. कशासाठी? आपल्याला लायसन हवंय फॉर अवर एपीआय रजिस्ट्रेशन. अंडरस्टँड? सेकंड पॉइंट, a format according to the Drug and the Cosmetic Act is required to followed while filling up the Form 40. फॉर्म 40 फिल करत असताना ड्रग अँड कॉस्मेटिक ऍक्ट अनुसार जे काही फॉर्मॅट असेल, जे काही गाईडलाईन असतील, त्या गाईडलाईनला फॉलो करून, त्या फॉर्मॅटला फॉलो करून आपल्याला हा फॉर्म नंबर 40 फिल करायचा आहे. हा फॉर्म नंबर 40 म्हणजे काय? हा फॉर्म नंबर 40 म्हणजे एका प्रकारे ऍप्लिकेशन आहे जे आपण लायसन्सिंग ऑथॉरिटीकडे जमा करतोय त्यांच्याकडनं लायसन एक्वायर करून घेण्यासाठी. कशासाठी? तर आपल्याला एपीआय इंडस्ट्रीचं रजिस्ट्रेशन करून घ्यायचं आहे त्यासाठी. ओके. तिसरा पॉइंट, इट मस्ट बी स्टॅम्प्ड अँड साइन्ड बाय द लोकल एजंट और द मॅन्युफॅक्चरर whoever is the authorized and has a valid license to do the business in India. Definitely. आता या फॉर्म 40 वर पण सिग्नेचर आणि स्टॅम्प पाहिजे. कोणाचं? सिग्नेचर अँड स्टॅम्प ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन who is going to run out the business in India, who is going to run out the establishment and the registration of this API industry. या एपीआय इंडस्ट्रीचं जो कोणी रजिस्ट्रेशन करू इच्छितो, जो कोणी ऑथराइज पर्सन आहे, त्या माणसाने या फॉर्म 40 वर सिग्नेचर करायची आहे, स्टॅम्प करायचं आहे. ओके. चौथं डॉक्युमेंट स्टुडंट, चौथं सपोर्टिंग डॉक्युमेंट म्हणजे फीज चालान. फीज चालान. आता हे ऍप्लिकेशन सबमिट करत असताना आपल्याला त्यांची जी काही ठराविक फी असेल ती फी सुद्धा पेड करायची आहे आणि फी पेड केल्यानंतर त्या फीचं जे काही रिसिप्ट येणार आहे, म्हणजे फीचं जे काही चालान येणार आहे
ते चालान सुद्धा आपल्याला या ऍप्लिकेशन फाईल सोबत अटॅच करायचं आहे. तुमच्या लक्षात येत असेल मला काय म्हणायचं आहे की एपीआय इंडस्ट्रीच्या रजिस्ट्रेशनसाठी जेव्हा आपण फॉर्म नंबर 40 फिल करतो, फॉर्म नंबर 40 फिल केल्यानंतर कव्हरिंग लेटर तयार झाल्यानंतर ऑथरायझिंग लेटर तयार झाल्यानंतर आपण त्या फॉर्म 40 ला सबमिट करण्याआधी त्यांची जी काही रिकमेंडेड फी असेल या रजिस्ट्रेशन प्रोसेससाठी ती फी सुद्धा आपल्याला पेड करायची आहे. फी पेड करून त्याचा जो रिसिप्ट आपल्याला भेटेल ते फीचं जे चालान आपल्याला भेटणार आहे that fees challan or fee receipt is also required to be attached with this application file. या ऍप्लिकेशन फाईल सोबत तो फीस चालान सुद्धा आपल्याला अटॅच करायचा आहे. आता फीस चालान बद्दलची माहिती मी तुम्हाला सांगतोय. फीस चालान इन ओरिजिनल इंडिकेटिंग द सबमिशन ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द फी इन द हेड ऑफ अकाउंट और ओरिजिनल ट्रेझरी चालान. तर तो फीस चालान सुद्धा तुम्हाला इथे या फाईल सोबत अटॅच करायचा आहे. अंडरस्टँड स्टुडंट? सो स्टुडंट,